आपण 2 minutes वेट करू, then we will continue with problems. Yes, start करायचं का? Yes, please give me permission. Sir, madam, सगळे परमिशन द्या मला. Yes, good evening friends. We are on problem number 3 of journal. Yes, can we directly start or रिवाइज करायचं का रूल्स? एकदा जस्ट मी रीड करतो. ओके, रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट. जस्ट एकदा मी रिवाइज करतो. रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट or golden rules, then we will continue with transactions. Yes, personal account, debit the receiver and credit the giver. Yes, this is only for personal account, debit the receiver and credit the giver. And for real account, debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. But sir, where? Debit what comes into the business and credit what goes out of the business. जे बिझनेस मध्ये येणार आहे त्याला डेबिट, जे बिझनेस मधून जाणार आहे त्याला क्रेडिट. डेबिट what comes into the business and credit what goes out of the business. Okay, this is for real account. And for nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. एक्सपेन्सेस, लॉसेस, इन्कम्स अँड गेन्स कुठं कव्हर होतात? नॉमिनल अकाउंट मध्ये. मग त्यामधलं एक्सपेन्स अँड लॉस असेल तर नॉमिनल अकाउंटला घ्यायचं, सॉरी डेबिट द्यायचं. एक्सपेन्स और लॉस असेल तर आपल्याला काय करायचं? डेबिट द्यायचं. अँड इन्कम और गेन असेल तर काय करायचंय? क्रेडिट द्यायचंय. दिस इज फॉर नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंस और लॉस है तो डेबिट, और अगर बिजनेस के लिए इनकम और गेन है तो आप क्या करना है? क्रेडिट करना है. ओके, दिस इज फॉर नॉमिनल अकाउंट ओनली. सो कम डाउन टू प्रॉब्लेम नंबर 3. लास्ट ट्रान्झॅक्शन कुठलं झालंय हो? जुलै 4th झालंय का? 4 जुलैचं ट्रान्झॅक्शन झालंय का? अपना लास्ट ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ था प्लीज? यस, 4th जुलाई. ओके, नो 8th जुलाई. 8th जुलाई 2020. पेड रेंट रुपीज 200. पेड रेंट रुपीज 200. 2 accounts, type of account and then debit or credit. Yes, we have paid rupees 200 as rent. Paid rent rupees 200.
200 पे केलात म्हणजे काय पे केला तो, म्हणजे कॅश पे केलात ना, कॅश दिलात. फर्स्ट अकाउंट इज कॅश अकाउंट. हे कॅश 200 रुपीज का पे केलात? Why have you paid rent? Why have you paid rupees 200? This is for rent. So second account is rent account. आपने 200 रुपीज क्यों पे किए हैं? दिस इज फॉर रेंट. रेंट के लिए आपने 200 रुपीज पे किए हैं. सो सेकेंड अकाउंट विल बी रेंट अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव पेड रुपीज 200. कॅश पे केला, त्यामुळे फर्स्ट अकाउंट इज कॅश अकाउंट. आणि का पे केला तो? रेंट म्हणून पे केला. सेकंड अकाउंट इज रेंट अकाउंट. नाउ yes please, cash account is personal, real or nominal? Everyone, cash account is personal, real or nominal? Very good. Ritika, Bhagyashri, Kunal, Gautami, Chaitanya, Rohit, Pratap, Harsh. Very good. Gautami, very good. Everyone is saying real account. Aniket, Tarun, very good. Now rent account is personal, real or nominal? Rent account is personal, real or nominal? We have paid rent rupees 200. आपण रेंट पे केलो म्हणजे बिझनेस साठी एक्सपेंस है ना. दिस इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस. हमने क्या किया है, रेंट बोल के 200 रुपीज पे किया है. रेंट पेड है. दिस इज एन एक्सपेंस, खर्च आहे. बिझनेस साठी काय खर्च आहे, एक्सपेंस आहे. सो रेंट अकाउंट कुठं कव्हर होणार? एक्सपेन्सेस, लॉसेस, इन्कम्स अँड गेन्स आर कवर्ड इन नॉमिनल अकाउंट. सो रेंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. Rent account is nominal account. Now cash account is real account. For debit or credit, you must know rule of real account. Debit what comes in and credit what goes out. Yes, if cash comes in, debit cash account. If cash goes out, credit cash account. Yes, we have paid rent of rupees 200 means you have paid rupees 200. Cash goes out. तुम्ही कॅश दिलात ना, पे केलात म्हणजे काय केलात? कॅश दिलात. Cash goes out. Credit what goes out. So cash account will be credited. As we have paid cash of rupees 200, we have given cash. Cash goes out. Credit what goes out. So cash account will be credited. Now second account is rent account. Rent account is nominal account. For debit or credit, you must know rule of nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. We have paid rent of rupees 200. We have paid rent. This is an expense for business. खर्च आहे business साठी, expense आहे. Debit all expenses and losses. So rent account will be debited. Rent account will be debited. आपण काय केलेलं आहे, रेंट पे केलेलं आहे. बिझनेस साठी हे खर्च आहे, एक्सपेन्स आहे. So debit all expenses and losses. Rent account will be debited. And as cash goes out, credit what goes out, cash account will be credited. So now presentation. On 8th of July 2020, rent account debit 200 to cash account 200 being rent paid. Yes, please write down the answer, or please write down the journal entry with narration.
Yes, after completing the journal entry, please say done. Yes, very good. Almost सगळ्यांनी डन म्हणलेलं आहे. Now, July 14th. जुलै 14th 2020 ला काय झालं हो? Sold goods of rupees 1200 to Karim. Sold goods of rupees 1200 to Karim. On 14th July 2020, we have sold goods of rupees 1200 to Karim. We have sold goods. So first account will be goods account. आपण गुड्स सेल केलेलं आहे. आपण काय केलो? गुड्स सेल केलो. फर्स्ट अकाउंट इज गुड्स अकाउंट. We have sold goods to Karim. So second account will be Karim's account. आपण करीम यांना सेल केलेलं आहे. सेकंड अकाउंट विल बी करीम्स अकाउंट. आता काही जण म्हणतील सर कॅश अकाउंट का घेतला नाही? सर वाय हॅव यू नॉट टेकन कॅश अकाउंट? ऍज पार्टी नेम इज गिवन. करीम इज पार्टी टू whom we have sold goods. But they have not specifically mentioned for cash or anything else. फॉर कॅश म्हणून स्पेसिफिक सांगितलेत का हो त्यांनी? नाही. मग कॅश अकाउंट घ्यायचं का? पार्टीचं नाव दिलेलं असेल. इफ दे हॅव मेन्शन्ड द नेम ऑफ पार्टी and nothing else, it is on credit transaction. It is on credit transaction means उधारीवर आहे ते ट्रान्झॅक्शन. Cash account will not be covered in two accounts. So first account is goods account as we have sold goods. आपण गुड्स विकलेले आहे. फर्स्ट अकाउंट इज गुड्स अकाउंट. आपण करीम यांना सेल केलो त्यामुळे सेकंड अकाउंट इज करीम्स अकाउंट. Now everyone, goods account is personal, real or nominal? Goods account is personal, real or nominal? Very good. Goods account is real account. And Karim's account? Yes, Karim's account is personal, real or nominal? Personal, real or nominal? Very good. Karim's account is personal account. Karim's account is personal account. Yes, goods account is real account. For debit or credit, you must know rule of real account. Yes, debit what comes in and credit what goes out. If goods comes into the business, debit goods account. If goods goes out of the business, credit goods account. ट्रान्झॅक्शन रीड करायचं. सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1200 टू करीम. आपण गुड्स सेल केलेले आहेत, विकलेले आहेत. मग गुड्स बिझनेस मधून जाणार का बिझनेस मध्ये येणार? बिझनेस मधून जाणार असतील तर क्रेडिट, येणार असेल तर डेबिट. आता गुड्स सेल केलेले आहे, बिझनेस मधून गुड्स जाणार, क्रेडिट वॉट गोज आउट. सो गुड्स अकाउंटला काय द्यायचं आपल्याला? क्रेडिट. ऍज गुड्स गोज आउट ऑफ द बिझनेस, क्रेडिट गुड्स अकाउंट. Yes. Now Karim's account is personal account. Karim's account is personal account. For debit or credit, you must know rule of personal account, which is debit the receiver and credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. If Karim is receiver, debit Karim's account. If Karim is giver, credit Karim's account. We have sold goods to Karim of rupees 1200. आपण गुड्स विकलेले आहेत करीम यांना, म्हणजे आपण गुड्स पाठवणार करीम यांना. आपण गुड्स काय करणार? गुड्स सेल केलेत म्हणजे गुड्स पाठवणार करीम यांना. मग करीम काय करणार? ते गुड्स रिसीव्ह करणार. करीम इज रिसीव्हर. करीम इज रिसीव्हर. करीम इज रिसीव्हर अँड डेबिट द रिसीव्हर. सो करीम्स अकाउंटला डेबिट.
करीम्स अकाउंटला काय करायचंय, डेबिट. बट इन्स्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट, विच अकाउंट वी विल यूज? Instead of goods account, which account we will use? Purchases account, sales account, purchase return account or sales return account? आपण कुठला अकाउंट यूज करणार आहोत? आपण गुड्स काय केलेत बघा, आपण गुड्स काय केले, तो सेल केलेले आहेत. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,200. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1,200 म्हणजे आपण सेल केलेले आहे गुड्स. मग गुड्स ऐवजी कुठला अकाउंट यूज करायचंय? सेल्स अकाउंट. हे फक्त गुड्सच्या केसमध्ये, फर्निचर, प्लांट अँड मशिनरी परचेस केल्यानंतर, सेल केल्यानंतर असं करायचं नाही. हे फक्त गुड्सच्या केसमध्ये आपल्याला नाव चेंज करायचंय. गुड्स सेल केलो त्यामुळं सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट विल बी क्रिएटेड अँड करीम्स अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो प्रेझेंटेशन बघा 14 जुलैचं. 14 जुलै 2020. Kareem's account debit 1,200 to sales account 1,200. Being goods sold अनिकेत तुम्ही काय सेंड करताय बघा एकदा. यस तरुण, करेक्ट आहे, कंपल्सरी आहे. सेल्स अकाउंटच लिहायचंय तुम्हाला आतापासून. बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू करीम असं पण लिहू शकता तुम्ही, लिहिला नाही तरी चालेल. ओके. पर्टिक्युलर्स कॉलम मध्ये अंडरलाईन करायचंय. येस हर्षवर्धन, करेक्ट आहे ना, ऑन क्रेडिट आहे. ऑन क्रेडिट म्हणजे काय, तर कॅश अकाउंट आलाय का? कॅश अकाउंट आपण युज केलेलं नाही ना, ऑन क्रेडिटच आहे. करेक्ट आहे. कळाले का हर्षवर्धन? पार्टीचं नाव दिलंय, करीम यांना आपण गुड्स सेल केलो, करेक्ट आहे का? कॉन्सन्ट्रेट करा हर्षवर्धन. करीम यांना आपण सेल केलेल्या गुड्स. फॉर कॅश वगैरे काय म्हणलंय का त्यांनी? नाही. मग ऑन क्रेडिट आहे ना ट्रान्झॅक्शन, म्हणजे कॅश अकाउंट घ्यायचं नाहीये एंट्रीमध्ये. म्हणजे आपल्याला कॅश नंतर मिळणार आहे, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ असं. ओके, मग त्याला आपण ऑन क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन म्हणतो, म्हणजे उधारीवर. हा, ओके. येस. आणि ज्यांचं पण कॉलेज वगैरे चालू होत आहे त्यांनी टाइम टेबल शेअर करायचा. क्लासचा नंबर तुमच्याकडे आहे, त्याच्यावर काय करायचं, शेअर करायचं तुम्ही टाइम टेबल. सर क्लासचा नंबर माहित नाहीये, हे घ्या, हे क्लासचा नंबर आहे, ह्याच्यावर तुम्ही टाइम टेबल शेअर करायचं. काही इश्यू असेल तर तुम्ही ह्याच्यावर कॉन्टॅक्ट करू शकता. ओके. आणि न्यूली जॉईन्ड स्टुडंट्स यांना ऍक्सेस दिलेले आहे व्हिडिओचं, चैतन्य असतील किंवा रितिका असतील. आणि अजून काही व्हिडिओचा ऍक्सेस तुम्हाला मिळणार आहे. तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा या नंबरवर, तुम्हाला कळून जाईल. ओके. आणि व्हॉट्सअपवर मेसेज पण येईल. आणि उद्या आय थिंक उद्या परवाचं टायमिंग पण मी तुम्हाला सांगतो काय करायचं आपण. ओके. कारण न्यूली जॉईन स्टुडंटसाठी आपण घेतो फ्रायडे सॅटर्डे, त्याच्याबद्दल पण मी सांगणार आहे. आता पुढचं करावं, 18 जुलै 2020. 18 जुलै 2020 चं ट्राय करता का तुम्ही? तुम्ही ट्राय करा. सर हे ट्रान्झॅक्शन न्यू आहे तरी ट्राय करा.
व्हेरी गुड भाग्यश्री. Yes. Opened a current account by depositing 1000 into the bank. अनिकेत तुम्ही काय म्हणताय मला कळत नाहीये. येस. हे ट्रान्झॅक्शन येण्यासाठी आधी करंट अकाउंट माहित आहे का तुम्हाला? करंट अकाउंट काय असतं माहित आहे का? करंट अकाउंट काय असतं? करंट अकाउंट माहित आहे का? हाऊ मेनी ऑफ यू नो करंट अकाउंट? व्हेरी फ्यू. काही जणांना माहित आहे त्यांचं बिझनेस वगैरे असेल. हर्ष करेक्ट आहे. नो अनिकेत. येस. बँक मध्ये ना बिझनेसचं जे अकाउंट असतंय, बँकेचं आता तुमचं पण अकाउंट असेल काही जणांचं, बट ते सेव्हिंग अकाउंट असतंय. बिझनेसचं जे बँकमध्ये अकाउंट असतंय ना ते करंट अकाउंट असतंय. सर तुम्ही काय म्हणताय का कळत नाहीये. ऐका ना. बँक अकाउंट जे असतात ते व्हेरियस टाइप्सचे असतात. ह्याच्यामध्ये भरपूर आहे, मी डिटेलमध्ये जात नाही. आपल्याला जेवढं लागतं तेवढं, तुम्हाला जेवढं सांगायचं मी तेवढंच सांगणार आहे शॉर्टमध्ये. तुमचं जे अकाउंट आहे आता ते सेव्हिंग अकाउंट आहे. किती जणांचं अकाउंट आहे आपल्या स्टुडंट्स मध्ये, आपल्या आता बॅच मध्ये किती जणांचं बँकेमध्ये अकाउंट आहे? व्हेरी गुड. काही जणांचं आहे. मग तुमचं जे अकाउंट आहे ना ते सेव्हिंग अकाउंट आहे. तुम्ही पासबुक काढून बघा, तुमच्याकडे पासबुक असेल, त्याचं पासबुक असेल त्याच्यावर लिहिलेलं असतं बघा, तुमचं सेव्हिंग अकाउंट नंबर असतंय, एसबी अकाउंट नंबर, सेव्हिंग बँक अकाउंट नंबर असं असतं ते. तुम्ही चेक करा आज पासबुक तुमचं. ओके. पासबुक म्हणजे बँक अकाउंटचं स्टेटमेंट असतं त्याच्यामध्ये. तिथं तुमचं फोटो वगैरे लावलेलं असतं ना, अकाउंट नंबर वगैरे असतंय बघा सुरुवातीला, तिथं चेक करा, तिथं सेव्हिंग अकाउंट म्हणून लिहिलेलं असतंय. बट बिझनेसचं अकाउंट जे असतं ना ते सेव्हिंग अकाउंट नसतंय, ते करंट अकाउंट असतंय. सर याच्यामध्ये डिफरन्स काय? भरपूर डिफरन्स आहे. जसं सेव्हिंग अकाउंटवर तुम्हाला इंटरेस्ट भेटतंय, 3%, 4% तुम्हाला इंटरेस्ट मिळत असतंय तुमच्या पैशांवर. करंट अकाउंटला नॉर्मली मिळत नाही, नो इंटरेस्ट. सेव्हिंग अकाउंटला ट्रान्झॅक्शनवर लिमिट असतात, ट्रान्झॅक्शनचं लिमिट असतात भरपूर, तुम्ही जास्त ट्रान्झॅक्शन करू शकत नाही. बट करंट अकाउंट तर बिझनेसचं अकाउंट आहे ना हो, मग भरपूर ट्रान्झॅक्शन असणार, मग ट्रान्झॅक्शनवर लिमिट नसतात. मला काय म्हणायचं समजतंय का? असं भरपूर डिफरन्सेस आहेत. पण तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचंय, बिझनेसचं जे अकाउंट असतंय, आपण बँक अकाउंट म्हणतो ना, हे सेव्हिंगचं चालू नाहीये, हे करंटचं चालू आहे. समजतंय का हो? बिझनेसचं जे बँक अकाउंट असतंय ते कुठलं असतंय? करंट अकाउंट असतंय. ओके. म्हणून त्यांनी यूज काय केलंय, वर्डिंग करंट अकाउंट ओपन केलंय, असं केलंय. ओके. बिझनेसचा आपण काय करत असतो, करंट अकाउंट ओपन करत असतो. बट हे ऍक्च्युली रिलेव्हंटच नाहीये तुमच्या ट्रान्झॅक्शनसाठी. एंट्रीसाठी हे रिलेव्हंट नाहीये. एंट्रीसाठी रिलेव्हंट काय? बाय डिपॉझिटिंग 1000 into the bank. By depositing 1000 into the bank. आपण 1000 कुठे डिपॉझिट केले, तो बँकेमध्ये डिपॉझिट केलेले आहेत. मिनिंग कळालंय का? आपण काय केलं, अकाउंट ओपन करताना तुम्ही कसं करता, अमाऊंट डिपॉझिट करताय का बँकेमध्ये, मग अकाउंट ओपन होत असतंय सुरुवातीला. ओके. ट्रान्झॅक्शनचं मिनिंग समजलंय का? आपण बिझनेसचं अकाउंट ओपन केलेलं आहे, करंट अकाउंट, बाय डिपॉझिटिंग 1000 into the bank. डिपॉझिट केले म्हणजे जमा केलेले. आपने 1000 रुपीज करंट अकाउंट ओपन करने के लिए डिपॉजिट किया है या जमा किया है.
मिनिंग समजलंय का हो? माझा ऑडिओ क्लिअर आहे ना? एकच जण रिप्लाय केलं. ट्रान्झॅक्शनचं मिनिंग समजलंय का? सिम्पल ट्रान्झॅक्शन आहे समजा तुम्ही असं. हे बघा, डिपॉझिटेड 1000 इंटू द बँक. फक्त त्यांनी करंट अकाउंट म्हणून तुम्हाला काय केलेलं थोडं कन्फ्युज करायला बघितलं त्यांनी. डिपॉझिटेड 1000 इंटू द बँक सेम आहे ते. आपण बँकेमध्ये 1000 रुपये जमा केलेले आहेत. मग मला सांगायचं आहे, ऐका ना हो, तुम्ही 1000 रुपीज डिपॉझिट केलात बँकेमध्ये, 1000 रुपीज तुम्ही जमा केलात बँकेमध्ये, म्हणजे काय जमा केला तो? सर आम्ही कॅश जमा केलो, कॅश डिपॉझिट केलो. फर्स्ट अकाउंट विल बी कॅश अकाउंट. हे कॅश कुठं जमा केला तुम्ही? बँकेमध्ये. सेकंड अकाउंट विल बी बँक अकाउंट. हे ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे आपलं. काही जण आठवत असेल. आपण कॅश जमा केलो, वी हॅव डिपॉझिटेड 1000 रुपीज, म्हणजे कॅश जमा केलेले कॅश अकाउंट. कुठं जमा केलो? बँकेमध्ये. सेकंड अकाउंट इज बँक अकाउंट. फर्स्ट अकाउंट इज कॅश अकाउंट, सेकंड अकाउंट इज bank account. Now, cash account is personal, real or nominal? Everyone. Cash account is personal, real or nominal? Very good. Cash account is real account and bank account is personal account. Very good. Now, cash account is real account. For debit or credit, you must know rule of real account. Yes, debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. If cash comes in, debit cash account. If cash goes out, credit cash account. Everyone is saying credit. Very good. Everyone is saying credit. ट्राय करत राहायचं हा आन्सर देण्याचं तुम्ही. रॉंग आन्सर असलं तरी मला चालतात. आता हे क्रेडिट कसं आलं विचार करा तुम्ही. तुम्ही काय केला तो? यू वेंट टू बँक. तुम्ही बँकेमध्ये गेलात अँड यू हॅव डिपॉझिटेड 1000 रुपीज. 1000 रुपीज तुम्ही डिपॉझिट केलात, जमा केलात, म्हणजे कॅश दिलात ना हो. कॅश जमा केलात, कॅश जमा केलात म्हणजे कॅश दिलात. कॅश गोज आउट, क्रेडिट वॉट गोज आउट. सो कॅश अकाउंटला क्रेडिट. अँड बँक अकाउंट साठी एक सिक्रेट सांगितलं होतं मी, शॉर्टकट. डू यू रिमेंबर? शॉर्टकट आठवत आहे का? बँक बॅलन्स वाढत असेल, इन्क्रीज होत असेल तर डेबिट. बँक बॅलन्स डिक्रीज होत असेल तर क्रेडिट. बँक बॅलन्स इन्क्रीज होत असेल तर डेबिट, डिक्रीज होत असेल तर क्रेडिट. मला सांगायचं आहे, बँक बॅलन्स इन्क्रीज होत आहे का डिक्रीज होत आहे बघा. तुम्ही जाऊन डिपॉझिट केलात बँकेमध्ये 1000 रुपीज, मग इन्क्रीज होणार आहे का डिक्रीज होणार आहे? म्हणजे वाढणार आहे बॅलन्स का कमी होणार आहे बघा. इन्क्रीज म्हणजे वाढणार आहे, मग डेबिट करायचं. डिक्रीज म्हणजे कमी होणार आहे, मग क्रेडिट करायचं. तुम्हाला काय वाटतंय? व्हेरी गुड. एव्हरीवन इज सेइंग डेबिट ऑर इन्क्रीज, विच इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट. हा, कारण तुम्ही जाऊन बँकेमध्ये अमाऊंट जमा करताय. व्हेरी गुड. रितिका, रोहित, भाग्यश्री आणि शेवटी आन्सर सांगितलेले. बाकीचे पण सगळ्यांनी सांगितलेले आहेत आणि करेक्ट आन्सर सांगितला ना तुम्ही. सगळ्यांनी करेक्ट आन्सर सांगितलेलं आहे डेबिट. कसं आलो? बँक बॅलन्स इन्क्रीज झालेलं आहे. सर तुम्हाला कसं कळालं? आपण जाऊन बँकेमध्ये डिपॉझिट केलो 1000 रुपीज. 1000 रुपीज डिपॉझिट केलो म्हणजे बँक बॅलन्स वाढणार आहे. बँक बॅलन्स वाढणार आहे, बँक बॅलन्स इन्क्रीज होणार आहे म्हणजे बँक अकाउंटला डेबिट. सर असं नको, सर असं नको. आम्हाला पर्सनल अकाउंटच्या रूलनी सांगा सर. आम्हाला शॉर्टकट नको सर. मग मी आज लास्ट सांगू का तुम्हाला? रूल यूज करून सांगतो मी. बट तुम्ही शॉर्टकट यूज करायचा. रूल मी सांगतो, बट आज लास्ट. हा, डेबिट द रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिव्हर. आता तुम्ही सगळ्यांनी डेबिट केलात, बरोबर आहे का? तुम्ही सगळे डेबिट म्हणलात, मग बँक रिसिव्हर आहे असं तुम्ही म्हणताय. मग आपण चेक करू. तुम्ही काय केला? तो बँकेमध्ये गेलात. वी हॅव डिपॉझिटेड 1000 रुपीज इन टू द बँक. 1000 रुपीज बँकेला दिलात. डिपॉझिट केलात म्हणजे काय? बँकेला दिलात ना. मग बँक काय करणार आहे? बँक म्हणजे बँक मधले ते कॅशियर वगैरे असते ना, ते रिसिव्ह करताय ना हो तुमचं 1000 रुपीज. बँक इज रिसिव्हर. बँक इज रिसिव्हर, सो डेबिट द रिसिव्हर.
बँक अकाउंटला डेबिट. मी तेच केलेलं आहे. शॉर्टकटनी पण तेच येत आहे, रूलनी पण तेच येत आहे. शॉर्टकटनी थोडं इझी जात आहे, त्यामुळे आपण शॉर्टकट यूज करतो. ओके, सो एंट्री विल बी बँक अकाउंट डेबिट 1000 टू कॅश अकाउंट 1000. येस, डेट काय हो? हे ट्रान्झॅक्शनला स्टार करावं, आतापर्यंत नव्हतं आलं, ते वेगळं ट्रान्झॅक्शन आहे. बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. अंडरलाईन फक्त पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये करायचंय. बी क्विक. बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. आता एंट्री बघून फील करायचं सांगू का तुम्हाला? एंट्री बघून कसं फील करायचं बघा. आता समजा तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन माहित नाहीये, ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला माहित नाही, फक्त हे एंट्री सांगितले बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. ह्याला कसं फील करायचं बघा. आता हे 100% फील झालं नाही तरी नंतर होईल, बरं तुम्ही ट्राय करायचं आता. ओके, बँक अकाउंटला डेबिट आहे म्हणजे काय हो? बँक बॅलन्स वाढलाय म्हणून तर डेबिट केलेलं असणार. समजताय का? बँक बॅलन्स सर असं पण असतंय का? नाही हो, तसं नसतंय, बट तुम्ही शिकायला पाहिजे असं मला वाटतंय. असं तुम्हाला विचारत नाहीत त्यांनी, बट तुम्ही एंट्री जोपर्यंत फील करत नाही ना, पुढं अवघड होणार आहे तुमचं. एंट्री फील करू शकायला पाहिजे. ओके, असं मेकॅनिकली आपण जायला नाही पाहिजे. समजताय का? म्हणजे असं होऊ नये तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन दिले तर एंट्री येत आहे, नाहीतर येतच नाही काय, म्हणजे एंट्रीवरून फील करता येत नाही, असं नको. ओके, म्हणजे बाकीच्यांना बघा मार्कसाठी एवढंच लागतंय, मार्कसाठी फील लागत नाही. बट पुढे तुम्ही प्रोफेशनल एक्झाम देणार असाल, सीए वगैरे, तर तिथं थोडंसं हे गरजेचं असतं, नॉलेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू माहित असायला पाहिजे. ओके, बँक अकाउंटला तुम्ही डेबिट केलात म्हणजे काय केला तो? कशाला डेबिट केलेला असणार? कारण बँक बॅलन्स इन्क्रीज होत आहे म्हणून तुम्ही डेबिट केलेलं असणार. समजताय का? आणि कॅशला क्रेडिट कधी करतो? लक्ष द्या, कॅशला आपण क्रेडिट कधी करतो? आपण जर पेमेंट करत असेल किंवा बिझनेस मधून कॅश जात असेल, इफ कॅश गोज आउट, तर आपण क्रेडिट करतो. म्हणजे कॅश अकाउंटला जर क्रेडिट असेल ना, तर बिझनेस मधून कॅश जात आहे हे कळायला पाहिजे. समजताय का? आणि बँक अकाउंटला डेबिट आहे म्हणजे काय फील करायला पाहिजे तुम्ही? सर बँक बॅलन्स वाढताय म्हणून आपण बँक अकाउंटला डेबिट केलेलं असेल. मी काय बोलतोय हे समजताय का? सर आम्हाला फील होत नाहीये सर, तरी मी जेवढं बोलतोय हे ऐकायचं, नंतर फील होतंय. ओके, लगेच फील होत नाही. ओके, न्यू सब्जेक्ट आहे तुमच्यासाठी. मी सांगितलेलं किती जणांना कळालं? समजा तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन माहित नाहीये, फक्त तुम्हाला एक जण सांगितलंय ह्याचं, आता हे बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट आहे, हे असं असेल तर तू काय सांगू शकतो ह्याच्याबद्दल, असं तुम्हाला कोण विचारलंय? तुम्ही आता कॉमर्सचे स्टुडंट आहे, तुम्ही सांगा ह्याच्याबद्दल. मग तुम्ही काय करणार? बँक बॅलन्स वाढलेला असेल म्हणून बँक अकाउंटला डेबिट केलेलं आहे, आणि कॅशला क्रेडिट म्हणजे कॅश बिझनेस मधून गेलेलं आहे. बँक बॅलन्स कधी वाढतंय? कॅश डिपॉझिट केल्यानंतर वाढतंय. म्हणजे तुम्हाला कळायला पाहिजे आपण हे कॅश कुठे डिपॉझिट केलेलं आहे? बँकेमध्ये. असं हळूहळू तुम्हाला कळायला चालू होतंय. ओके, डायरेक्टली कळत नाही, हे हळूहळू फील होतंय. समजताय का? येस. किती जणांना कळालं हो?
50% कळालं तरी माझ्या हा तुम्ही असं समजू नका की हे कॉलेजमध्ये तुम्ही एक्सपेक्ट करताय, म्हणजे कॉलेजमधून तुम्ही हे एक्सपेक्ट करताय असं असू नये. कारण कॉलेजमध्ये हे तुम्हाला मिळणार नाहीये. ओके, कॉलेजमध्ये असं सांगणार नाहीयेत तुम्हाला फील करा वगैरे, कारण त्यांनी फक्त 11-12च्या अँगलने शिकवतात. मी थोडंसं पुढचा विचार करून तुमचं शिकवत असतो. ओके, सो तिथं तेवढं एक्सपेक्ट करू नका. इथं माझ्याकडून तुम्हाला सगळं बाकीचं मिळून जाईल. सो आपण काय करणार आहे आता, ज्यांनी आधीपासून आहेत रेग्युलर, आपण डायरेक्ट आता मंडेला भेटणार आहे. कधी हो? मंडेला. आणि मी उद्या काय घेतोय, उद्या आपण ब्रेक घेतोय. न्यू स्टुडंट्स पण, चैतन्य म्हणा किंवा रितिका. तुम्ही काय करायचं, YouTubeचे सगळे तुम्हाला जेवढे ऍक्सेस दिलेले आहेत ना, तेवढे सगळे व्हिडिओ बघायचे. ओके, काही एक्स्ट्रा ऍक्सेस पण देणार आहे मी न्यू स्टुडंटसाठी घेतलेलंच. ओके, स्पेसिफिकली रितिका यांनी, कारण चैतन्य आय थिंक बाकीचे लेक्चर केलात तुम्ही न्यू स्टुडंट्स मध्ये. ओके, लास्ट वीक मध्ये. बट रितिका यांनी केलेले नाहीयेत. मग युट्यूब वरचे लेक्चर्स बघायचे. चैतन्य तुम्ही होता का लास्ट फ्रायडे सॅटर्डेला? अदरवाईज तुम्हाला पण ऍक्सेस द्यायला सांगतो मी. येस, तरी तुम्हाला मी ऍक्सेस द्यायला सांगतो, तेवढं बघा. आपण काय करू, नाही गोपाल पॉसिबल नाहीये ते, पण कव्हर होऊन जाईल गोपाल, टेन्शन घेऊ नका तुम्ही, कव्हर होऊन जाईल ते. मग आपण उद्या ब्रेक घेतोय. आपण आता सॅटर्डेला न्यू स्टुडंट्स सगळे भेटणार आहे. न्यू स्टुडंट्स रिसेंटली जॉईन झालेले, गौतमी, चैतन्य, रितिका, सगळे तुम्ही युट्यूब लेक्चर्स बघून यायचंय. तुम्हाला जेवढं ऍक्सेस दिलेलं आहे तेवढं. ओके, आणि संडेला तर नॉर्मली सुट्टी असते. बाकीची आपण डायरेक्ट आता मंडेला भेटणार आहे. ओके, चालेल का हो? उद्या ब्रेक आहे, उद्या हॉलिडे आहे, सगळ्यांनाच हॉलिडे आहे उद्या. सॅटर्डेला न्यू स्टुडंट्स, परत संडेला हॉलिडे, देन मंडेला आपण रेग्युलर चालू करणार आहे. तुमचे कोण फ्रेंड्स वगैरे असतील तर त्यांना तुम्हाला सांगायचं असेल तर नंबर हे द्यायचा आहे. हे क्लासचा नंबर आहे. माझा नंबर पण देऊ शकता, हे दिलं तरी चालतंय. ओके, तुमच्या फ्रेंड्सला कोणाला नंबर द्यायचा असेल तर. येस, आणि कॉलेजमध्ये कळत नसेल तर टेन्शन घेऊ नका. अकाउंटचं सगळं रिस्पॉन्सिबिलिटी माझ्यावर आहे. फक्त तुम्ही रेग्युलर राहायचंय. जेव्हा पण क्लास असतंय तेव्हा क्लास अटेंड करायचं आहे. ओके, आणि क्लासचं बाकीच्यांचं कॉलेजचं टाइम टेबल आलेलं असेल तर शेअर करा. ओके, HNचं तर मिळालेलं आहे, बाकी कॉलेजेसचं पण शेअर करायचंय. ओके, सगळ्यांनी बाय करायचंय. सगळ्यांनी बाय करायचंय हो. येस, बाय बाय अँड थँक यू.